আমরা এখন ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 3 নম্বর ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেনটা পড়ব, সার্ভিসেস মার্কেটিং। এখানে সার্ভিস মার্কেটিং এর জন্য আমরা 3 নম্বর প্রশ্নটা একটু ব্যাখ্যা করব। আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আমরা বাংলা সাথে ইংলিশ একটু করব, যাতে সহজে আমাদের যাদের ইংলিশে প্রবলেম, মানে একটু বুঝতে সমস্যা, তারা একটু ভালো করে দেখবেন যে কি বলতেছে। Interactive question 3. Services marketing. Identify 4 differences between services and products, giving a practical example for each. And discuss the problems that these differences present to the marketer. B. Identify the extended marketing mix which a small service company, such as a management consultancy, would need to consider when marketing its services. ইন্টারেক্টিভ প্রশ্ন 3, পরিষেবা বিপণন। ক. পরিষেবা এবং পণ্যের মধ্যে 4টি পার্থক্য চিহ্নিত করুন। প্রতিটির জন্য একটি ব্যবহারিক উদাহরণ দিন এবং আলোচনা করুন সমস্যা যে এই পার্থক্য মার্কেটার উপস্থিত। খ. বর্ধিত বিপণন মিশ্রণ শনাক্ত করুন যা একটি ছোট পরিষেবা সংস্থা, যেমন একটি ব্যবস্থাপনা পরামর্শদাতা, এর পরিষেবাগুলি বিপণন করার সময় বিবেচনা করা দরকার। অর্থাৎ আমাদের এখানে প্রশ্নটা বলতেছে সার্ভিস মার্কেটিং অর্থাৎ পরিষেবা বিপণন। এখানে 4টা ডিফারেন্ট বের করতে হবে আপনার সেবা এবং পণ্যের ভিতরে, এবং এক্সাম্পল সহকারে আলোচনা করতে হবে, এবং ডিফারেন্ট পার্থক্য মার্কেটে যেটা আছে সেটা উপস্থাপন করতে হবে। আর বি নম্বর বলতেছে যে আপনার বর্ধিত আইডেন্টিফাই করতে বলতেছে যে এক্সটেন্ড মার্কেটিং মিক্স, অর্থাৎ মার্কেটে যে মিশ্রণ সেবাগুলো আছে, হুইচ স্মল সার্ভিস কোম্পানির একটা ছোট পরিষেবা সংস্থা, সাচ অ্যাজ ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট, ধরে নেন আপনি একটা ব্যবস্থাপনা পরামর্শদাতা, উড নিড টু কনসিডার্স ওয়েন মার্কেটিং ইটস সার্ভিস। এই পরিষেবাগুলো বিপণন করার সময় কি বিবেচনা করা যেতে পারে, এটা হলো আপনার সার্ভিস মার্কেটিং এর একটা তাহলে আমরা অ্যান্সারটা দেখব। অ্যান্সারটা হলো অ্যান্সারটা আমরা একটু শুনে নিই। Answer to interactive question 3. There are 5 characteristics of a service, which are described below. Perishability. A service cannot be stored or saved for later consumption. It has an immediacy that cannot be held over until sometime in the future. For example, a meal in a restaurant has to be eaten at the time it is paid for. This can cause problems with the utilization of capacity, as some occasions in the restaurant, e.g. evenings and weekends, will be more popular than others, e.g. lunchtimes. Marketers have to give incentives for customers to purchase at off-peak times to counter this, e.g. happy hour deals. Intangibility.
You cannot touch or feel the service offering as it has an abstract delivery. Unlike a product which you can touch, and smell and see, a service has no physical presence. It is only the paperwork that accompanies the service which has a tangible element, e.g. the MOT certificate after the car has had its annual service and is deemed roadworthy. This can cause problems since customers cannot see what they are getting for their money and they can only make a judgment based on experience of the service. Inseparability. A key distinguishing feature of a service is that the provider and receiver of the service are inseparable in the sense that the customer has to be present for the service to take place, unlike a product, where you can buy a can of soft drink but the seller does not have to be present when it is consumed at a later date. This presents a problem for the marketer as they cannot always ensure that the process is enjoyable for the customer. Heterogeneity. The delivery of the service will vary each time to the customer. This is because a service is dependent on the unique interaction between the provider and the customer, which will vary depending on the individuals. The variability is created by the influence of human behavior in the transaction, and consistency can become a difficult problem to manage. E.g., a meal in one Pizza Express restaurant may be a very different experience from a meal in the same restaurant in a different town. Non-ownership. With a product, e.g. a tire, ownership is transferred at the point of sale. Ownership of a service typically remains with the provider and payment for the service just confers the right to use something. For instance, gym membership allows the customer to make use of the facilities, but they are not owned by the customer. These are the differences between a service and a product and their associated problems for the marketer. B. The extended marketing mix. The extended marketing mix comprises people, process and physical evidence and is to be applied to a small independent firm of management consultants in order to derive the following benefits. People. There should be a strong emphasis on staff training to ensure a consistently high quality of provision. Poor customer service is the most commonly quoted reason for a change in sourcing services and is the most difficult problem to overcome to recover lost custom. The high level of people involvement in management consultancy demands that their customers are treated in a very professional manner throughout the delivery process. As their customers will judge the quality of the service by the conduct of the staff, the close proximity of the staff working in a small business magnifies the need to adequately train all employees. This can include such areas as personal presentation, dealing with inquiries, providing quotations and maintaining technical competencies in line with current developments. Physical evidence. The image of the branches of the consultancy and any correspondence that is sent out in response to inquiries, including from the website, need to be consistent and include company brand identity such as logo or accreditation awards. This is crucial as it is one of the means that current or prospective clients will use to evaluate the consultancy. The staff uniforms. Interior decoration of the branches. Tidiness and signage should reflect a common and consistent quality image for the management consultancy. It should believe that the color scheme and logo reflect its professionalism and trustworthy image, which should be maintained to retain its fresh feel. All its literature and website content should be regularly updated to provide an impression of current thinking for its clients that enhances quality perceptions for the offering. Process as part of customer service. Efficient administrative processes underpin a high quality of provision. For instance, if a client has spent an unnecessary amount of time trying to contact a management consultant, they would become very frustrated and annoyed at the waste of their valuable time. It sends all the wrong messages concerning the offering and will become a source of friction between the two parties that will have to be recovered. The small business.
ইন্টারেক্টিভ প্রশ্ন 3 এর উত্তর ক। একটি পরিষেবার 5টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা নিচে বর্ণনা করা হলো। পচনশীলতা। একটি পরিষেবা সংরক্ষণ করা যাবে না পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য। এটি একটি তাৎক্ষণিকতা আছে যে ভবিষ্যতে কিছু সময় পর্যন্ত ধরে রাখা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে হবে সময় এটি জন্য প্রদান করা হয়। এটি কিছু উপলক্ষ হিসাবে ক্ষমতা ব্যবহার সঙ্গে সমস্যা হতে পারে। রেস্তোরাঁ যেমন সন্ধ্যায় এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলি অন্যদের তুলনায় বেশি জনপ্রিয় হবে, যেমন দুপুরের খাবারের সময়। মার্কেটারদের করতে হবে এই, যেমন হ্যাপি আওয়ার ডিল মোকাবেলা করার জন্য অফ পিক সময়ে ক্রয় করার জন্য গ্রাহকদের প্রণোদনা দিন। অস্পষ্টতা। আপনি পরিষেবা অফারটি স্পর্শ বা অনুভব করতে পারবেন না কারণ এটিতে একটি বিমূর্ত বিতরণ রয়েছে। অসদৃশে পণ্য যা আপনি স্পর্শ করতে পারেন, এবং গন্ধ এবং দেখতে, একটি পরিষেবা কোন শারীরিক উপস্থিতি নেই। এটা শুধুমাত্র কাগজপত্র যা পরিষেবার সাথে থাকে, যার একটি বাস্তব উপাদান রয়েছে, যেমন এর পরে মোট শংসাপত্র, গাড়িটির বার্ষিক পরিষেবা রয়েছে এবং এটি রাস্তার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এতে গ্রাহকদের সমস্যা হতে পারে। তারা তাদের অর্থের জন্য কী পাচ্ছে তা দেখতে পারে না এবং তারা কেবল তার উপর ভিত্তি করে একটি রায় দিতে পারে। সেবার অভিজ্ঞতা। অবিচ্ছেদ্যতা। একটি পরিষেবার একটি প্রধান স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল পরিষেবা প্রদানকারী এবং প্রাপক এই অর্থে অবিভাজ্য যে পরিষেবাটি গ্রহণের জন্য গ্রাহককে উপস্থিত থাকতে হবে। এর বিপরীতে পণ্য, যেখানে আপনি কোমল পানীয়ের ক্যান কিনতে পারেন, তবে বিক্রেতাকে উপস্থিত থাকতে হবে না পরবর্তী তারিখে খাওয়া। এটি মার্কেটারের জন্য একটি সমস্যা উপস্থাপন করে কারণ তারা সবসময় নিশ্চিত করতে পারে না যে প্রক্রিয়াটি গ্রাহকের জন্য উপভোগ্য। ভিন্নতা। গ্রাহকের কাছে প্রতিবার পরিষেবার ডেলিভারি পরিবর্তিত হবে। এর কারণ পরিষেবা প্রদানকারী এবং গ্রাহকের মধ্যে অনন্য মিথস্ক্রিয়া উপর নির্ভর করে, যা পরিবর্তিত হবে ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করে। পরিবর্তনশীলতা। মানুষের আচরণের প্রভাব দ্বারা তৈরি হয় লেনদেন এবং ধারাবাহিকতা পরিচালনা করা একটি কঠিন সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। যেমন একটি পিজা এক্সপ্রেসে একটি খাবার রেস্তোরাঁ একটি ভিন্ন শহরে একই রেস্তোরাঁর খাবার থেকে খুব আলাদা অভিজ্ঞতা হতে পারে। অমালিকানা। একটি পণ্যের সাথে, যেমন একটি টায়ার, বিক্রয়ের সময় মালিকানা হস্তান্তর করা হয়। মালিকানায় পরিষেবা সাধারণত প্রদানকারীর কাছে থাকে এবং পরিষেবার জন্য অর্থ প্রদান শুধুমাত্র ব্যবহারের অধিকার প্রদান করে। কিছু উদাহরণস্বরূপ, জিমের সদস্যতা গ্রাহককে সুবিধাগুলি ব্যবহার করতে দেয়, তবে তারা তা গ্রাহকের মালিকানাধীন নয়। এগুলি হলো একটি পরিষেবা এবং একটি পণ্যের মধ্যে পার্থক্য এবং এর জন্য তাদের সম্পর্কিত সমস্যা। বিপণনকারী। বর্ধিত বিপণন মিশ্রণ। বর্ধিত বিপণন মিশ্রণে মানুষ, প্রক্রিয়া এবং শারীরিক প্রমাণ রয়েছে এবং এটি একটি ছোট ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা পরামর্শদাতাদের স্বাধীন সংস্থা। মানুষ ধারাবাহিকভাবে উচ্চ মানের বিধান নিশ্চিত করতে কর্মীদের প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া উচিত। দরিদ্র গ্রাহক পরিষেবা সোর্সিং পরিষেবাগুলির পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত কারণ এবং হল হারানো কাস্টম পুনরুদ্ধার করতে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা অতিক্রম করা। উচ্চ পর্যায়ের মানুষের সম্পৃক্ততা। ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি দাবি করে যে তাদের গ্রাহকদের সাথে খুব পেশাদার পদ্ধতিতে আচরণ করা হয় ডেলিভারি প্রক্রিয়া জুড়ে। যেহেতু তাদের গ্রাহকরা আচরণের মাধ্যমে পরিষেবার মান বিচার করবে। কর্মীদের একটি ছোট ব্যবসায় কর্মরত কর্মীদের ঘনিষ্ঠতা পর্যাপ্তভাবে প্রয়োজনীয়তা বাড়ায়। সমস্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিন। এর মধ্যে ব্যক্তিগত উপস্থাপনা, অনুসন্ধানের সাথে ডিল করার মতো ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
উদ্ধৃতি প্রদান এবং বর্তমান উন্নয়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রযুক্তিগত দক্ষতা বজায় রাখা। শারীরিক প্রমাণ কনসালটেন্সির শাখার ছবি এবং যে কোনো চিঠিপত্রের প্রতিক্রিয়ায় পাঠানো হয় অনুসন্ধানগুলি। ওয়েবসাইট থেকে সহ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং কোম্পানির ব্র্যান্ড পরিচয় যেমন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে লোগো বা স্বীকৃতি পুরস্কার। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বর্তমান বা সম্ভাব্য ক্লায়েন্টদের অন্যতম একটি উপায় পরামর্শ মূল্যায়ন ব্যবহার করবে। কর্মীদের ইউনিফর্ম, শাখাগুলির অভ্যন্তর সজ্জা, পরিপাটিতা এবং সাইনজেজ একটি সাধারণ প্রতিফলন করা উচিত এবং ব্যবস্থাপনা পরামর্শের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ মানের চিত্র। এটা বিশ্বাস করা উচিত যে রং স্কিম এবং লোগো তার পেশাদারিত্ব এবং বিশ্বস্ত ইমেজ প্রতিফলিত করে, যা বজায় রাখার জন্য বজায় রাখা উচিত। তাজা অনুভূতি এর একটি ছাপ প্রদানের জন্য এর সমস্ত সাহিত্য এবং ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তু নিয়মিত আপডেট করা উচিত তার ক্লায়েন্টদের জন্য বর্তমান চিন্তাভাবনা যা অফারটির জন্য মানের উপলব্ধি বাড়ায়। প্রক্রিয়া গ্রাহক পরিষেবার অংশ হিসাবে দক্ষ প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলি একটি উচ্চ মানের বিধানকে ভিত্তি করে। জন্য উদাহরণস্বরূপ যদি একজন ক্লায়েন্ট একটি ব্যবস্থাপনা পরামর্শদাতার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে অপ্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করে থাকে তারা তাদের মূল্যবান সময়ের অপচয়ে খুব হতাশ এবং বিরক্ত হয়ে উঠবে। এটা সব পাঠায় প্রস্তাব সংক্রান্ত ভুল বার্তা এবং দুই পক্ষের মধ্যে ঘর্ষণ একটি উৎস হয়ে উঠবে যে উদ্ধার করতে হবে। ছোট ব্যবসা Conclusion: many companies, large and small, often treat these areas of the marketing mix with limited attention, which results in a poor perceived level of customer service. By paying due attention to the quality of all the people, the physical evidence and the process involved in the management consultancy operation will enhance the service marketing provision. উপসংহার: অনেক কোম্পানি, বড় এবং ছোট, প্রায়ই সীমিত মনোযোগ দিয়ে বিপণন মিশ্রণের এই ক্ষেত্রগুলিকে বিবেচনা করে, যার ফলে গ্রাহক পরিষেবার একটি দরিদ্র অনুভূত স্তর। সকলের মানের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিয়ে মানুষ, শারীরিক প্রমাণ এবং ব্যবস্থাপনা পরামর্শ অপারেশন জড়িত প্রক্রিয়া সেবা বিপণন বিধান উন্নত হবে। তো আমরা এই 3 নম্বর এর থেকে এতটুকুই বলছিলাম যে আপনার একটা 5টা ক্যারেক্টার থাকে সার্ভিসের, যার ভিতরে কিছু ডিসক্রাইব করা হয়েছে এক্সাম্পল সহকারে। একটা হলো প্রিন্সিবিলিটি, ক্যান নট বি স্টোরড, লেটার কনজাম্পশন, ইনট্যাঞ্জিবিলিটি, ইনসেপারেবিলিটি, তারপরে হিটেরোজেনিটি। আমরা এগুলো ডিটেলস আগেই নন অনারশিপ এইগুলো আলোচনা করলাম এবং এখানে বাংলাও আলোচনা করা হয়েছে, ইংলিশেও আলোচনা করা হয়েছে। আর এক্সটেন্ডেড মার্কেটিং মিক্স অর্থাৎ মার্কেটিং মিক্স প্রসেস, একটা হলো যে পিপল, প্রসেস, ফিজিক্যাল এভিডেন্স দ্যাট আর অ্যাপ্লাইড এ স্মল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফার্ম অফ ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট। একটা ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টের জন্য আমাদের এই 3টা পিপল, প্রসেস, ফিজিক্যাল ব্যাপার খুব ইম্পর্ট্যান্ট, যেটা মার্কেটিং মিক্সের গুরুত্বপূর্ণ দিক। তার ভিতর পিপল বলতে আমরা অনেক সময় যেগুলো স্টাফ, তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা ইনশিওর করা এবং কোয়ালিটি, গুণগত মান বাড়ানো। যারা পোর কাস্টমার সার্ভিস যদি থাকে সেগুলো কিভাবে সার্ভিসের মাধ্যমে চেঞ্জ করা যায় সেগুলো আলোচনা করা হয়। Physical evidence, staff uniform, interior decoration, branches, tidiness and signage should reflect a common consistent quality image for the management consultant. এগুলো আমাদের ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি অনেক সময় ফিজিক্যাল গিয়ে এটা দেখে এবং সেভাবে এভিডেন্স সংগ্রহ করে। আর প্রসেসটা তো আমরা জানি পার্ট অফ কাস্টমার সার্ভিস, এটা কাস্টমার সার্ভিসের একটা পার্ট
অর্থাৎ ইফিশিয়েন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রসেস আন্ডারপেন হাই কোয়ালিটি অফ প্রভিশন। অবশ্যই আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রসেস থাকতে হবে, যেখানে আপনাকে অবশ্যই হাই কোয়ালিটি থাকতে হবে। ফর ইনস্ট্যান্স, ইফ এ ক্লায়েন্ট হ্যাজ spent unnecessary amount of time trying to contact management consultant, they would become very frustrated and annoyed at the waste their valuable time. তো এইটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর কনক্লুশন তো আমরা শেষে দেখলাম যে আপনাকে অবশ্যই কোম্পানি লার্জ স্মল ছোট বড় হতে পারে, তো সেক্ষেত্রে মার্কেটিং মিক্সটা অবশ্যই আপনার লিমিটেড অ্যাটেনশন থাকতে হবে এবং পোর পারসিটিভ কাস্টমার সার্ভিসটার দিকেও আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে ভালো হয়, এবং কোয়ালিটি অবশ্যই পিপল ফিজিক্যাল এভিডেন্স প্রসেসগুলো ভালো হবে, এবং কনসালটেন্সি অবশ্যই এই সার্ভিস মার্কেটের ক্ষেত্রে ভালো হবে। তো আমরা হলো এই 3 নম্বর ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেনটা শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকবেন। এবার আমরা এরপরে 4 নম্বর ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেনটা 8 নম্বর চ্যাপ্টারে আলোচনা করব।